You can start, Laura. Yeah. Thank you. Hi, everybody. I'm Laura, and I'm an alcoholic, and I'm really grateful to be at this meeting with all of you. Um, to qualify, my sobriety date is June 4th, 1989. That means I got sober before cell phones, before the internet. They still had phones that you could use dimes to make phone calls. Um, and today, Alcoholics Anonymous is advanced quite a bit because of um, the options that are available to us today. Um, I'm kind of old school AA, and so that's what I'm going to share in my story. I have a home group. It's called the Nuevo Camino Group in Wheeling, Illinois. And I have a sponsor. I have a couple of them, actually. I work with a man named Josh and a woman named Stefania, and I have women that I sponsor. I attend a few meetings a week and I practice being of service, and this is a great opportunity for me to be of service. Should I pause here? Yeah. Yeah, you can. Wherever you want to naturally pause next time, you can just do that, and you can just let me know over to you so that I can take it over from there. Yeah. సో నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు లారా. ఆ, ఆ, నేను ఒక త్రాగుబోతుని. చాలా కృతజ్ఞను కృతజ్ఞ కృతజ్ఞ కృతజ్ఞరాలైన త్రాగుబోతుని. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి 4th జూన్ 1989. సో నేను సోబర్ అయింది మనకి సెల్ ఫోన్లు లేనప్పుడు, ఇంకా ఇంటర్నెట్ మనకి మొదలవునప్పుడు నేను సోబర్ అయ్యాను. అప్పుడు ఇంకా మనకి కాయిన్లు వేసి రూపాయలు వేసి మనం కాల్ చేసే సమయం, ఆ టైంలో నేను సోబర్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ చెందింది. ఇప్పుడు మనకి స్వస్థత కోసం చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ మూలాన, మిగతా మూలాన. సో నేను ఆ, ఒక పాత ఏఏ మెంబర్ని. సో నా స్టోరీ కూడా ఆ, అలాగనే ఉంటుంది. నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. న్యూ ఇలినాయ్ ప్రాంతంలో హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. నాకు ఇద్దరు స్పాన్సర్లు ఉన్నారు, జాష్ అనే ఆయన, స్టెఫనీ అనే ఆమె. నాకు స్పాన్సర్లు ఉన్నారు, నేను వాళ్ళతో కూడా కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాను. నేను వారానికి కొన్ని మీటింగ్లు అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను. అండ్ సేవ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఆ సేవ ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నంలోనే ఇక్కడికి వచ్చి నా అనుభవం శక్తి స్ఫూర్తి పంచుకుంటున్నాను మీతో ఈరోజు. ఓవర్ టు యు, లారా. Thanks, Karan. Okay, so let's get into it. First, I wanted to say that, it's important for us to get together. So, those of you that put your video on, I really appreciate that. Just like our first tradition says, our common welfare should come first. Personal recovery depends on AA unity. And what that means is it's really important for us to get together. And this is an opportunity for me to be with all of you, which I would normally not get that opportunity. And I'm so grateful that I get to do it. I grew up in an alcoholic home. My father was an alcoholic, and my mother was also an alcoholic. My mother also suffered mental illness, and I had a difficult childhood, very difficult. I was a very sensitive child because both my parents were sick, and I had adult responsibilities as a very young child, and that made things hard on me. I'm not sure how much I should talk, so over to you. Sure, you can go a bit longer than that if you prefer. So that wouldn't be a problem. Yeah. Okay. Yeah. All right. So, um, it's a little unique for me, so just bear with me. I'll get my rhythm going. Um, I was picked on terribly as a child. I was also very tall for a woman. I was 5'9" in fourth grade. That was about 10 or 11 years old. Kids were mean to me. And because I didn't really have any support at home, um, I was very sensitive and it hurt me a great deal. I mention it because I think
that has something to do with why alcohol became a solution for me in my life. Um, I had my first drink with my father. He was a daily drinker, and he used to drink the half quarts of beer. And one day I came home and I asked if I could have one, and he said sure. And then I had another one, and I drank three of them really fast, and I proceeded to get drunk. And my father, gave me a couple of aspirin, put me to bed, and said, "I hope you learned something from this." And I thought, I need to learn how to do this and not get sick, because I got really sick from getting drunk. And I was embarrassed. I wanted to be cool. So over to you, Karan. షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో మీ అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైతే వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ నేను చాలా కృతజ్ఞురాలని. ఆ, మన మొదటి సాంప్రదాయం చెప్పినట్టు మన ఉమ్మడి సంక్షేమం మన అన్నిటికంటే ముందు వస్తుంది. సో ఆ ఉమ్మడి సంక్షేమాన్ని మనం ఆ, పాటించాలి అని అంటే మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలి, ఎప్పుడు కలుసుకుంటూ ఉండాలి. జస్ట్ సెకండ్. సో మనం అదే ప్రయత్నంలో మనం ఈ మీటింగ్లో ఇక్కడ కలుసుకున్నాం. అండ్ నా 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 కథ వరకు వస్తే, నేను ఒక త్రాగుబోతు కుటుంబంలో పుట్టాను. మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు త్రాగుబోతులు. మా అమ్మకి దాంతోపాటు ఆ, మానసిక ఆ, జబ్బులు కూడా ఉన్నాయి. ఆ, నాది చాలా కష్టమైన ఆ, చిన్నతనం అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా సున్నితమైన ఆ, ఆ, వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తిని నేను. చిన్నప్పుడే అటువంటి సున్నితత్వానికి గురయ్యాను. ఎందుకంటే నా ఇద్దరు ఆ, ఆ, అమ్మా నాన్నలు, తల్లిదండ్రులు చాలా జబ్బు చేసిన వ్యక్తులు. అండ్ చాలా చిన్న వయసులోనే ఆ, చాలా పెద్ద బాధ్యతలు ఆ, చేపట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అండ్ నా నా చుట్టుపక్కన ఉన్న పిల్లలు అందరూ నన్ను ఎప్పుడు ఎగతాళి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను ఆ, ఆ, ఆట పట్టిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. 4వ క్లాస్కి వచ్చేసరికి నా వయసు అప్పుడు 10వ సంవత్సరం, 11వ సంవత్సరం. నేను అప్పటికే చాలా పొడుగు ఆమెని. నా హైట్ వచ్చేసి 5 feet 9 inches. సో నా చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరూ నన్ను ఎప్పుడూ ఆట పట్టిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నాకు అసలు నచ్చేదే కాదు. అండ్ అక్కడే నా సున్నితత్వం ఇంకా ఆ, మెరుగు చెందింది అని, పెరిగింది అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు ఇంట్లో ఎవరు నన్ను ఆ, ఓదార్చే వాళ్ళు, నా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ నాకు లేకుండా పోయింది. అండ్ నా సున్నితత్వం గురించి నేను ఇంత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అది నా త్రాగుబోతనానికి ఆ, బాగా ఉపయోగపడింది. ఆ త్రాగుని నేను ఒక పరిష్కారంగా చూసుకోవడానికి నా సున్నితత్వమే ఒక కారణంగా కూడా భావిస్తూ ఉంటాను. నా మొదటి డ్రింక్ వచ్చేసి నేను మా నాన్నగారితో తాగాను. ఆయన రోజు బీర్లు తాగుతూ ఉండేవారు. అట్లాగనే నేను ఒకరోజు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ, నేను ఒక డ్రింక్ తాగొచ్చా అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక బీర్ ఇచ్చారు. నాకు బాగా గుర్తున్నది ఏంటంటే, నేను ఒక బీర్తో ఆపలేదు. వెంటనే నేను ఒక 3 బీర్లు తాగేశాను. 3 బీర్లు తాగేసి బాగా ఆ, తాగిన మైకంలోకి వెళ్ళిపోయాను. అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తున్నది ఏంటంటే, మా నాన్నగారు నన్ను 2 దెబ్బలేసి పనుకోబెట్టారు. దీని నుంచి అయినా నువ్వు నేర్చుకున్నావా, ఇది ఎందుకు పని చేయదో అని ఆయన నాకు చెప్పారు. కానీ నేను అప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే, నేను సరిగా తాగట్లేదు. తాగి స్థిరంగా ఎట్లా ఉండాలో అది నేర్చుకోవాలి అని ఆ ప్రయత్నంలో పడ్డాను. తాగి ఆ, నాకేం అవునట్టు నేను ఎట్లాగా నార్మల్గా ప్రవర్తించాలి ఆ ప్రయత్నంలో పడ్డాను. అది నా గమ్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఒకటి Thanks. And so the reason why I mentioned that I wanted to be cool was because, um, you know, I was picked on really bad. I wasn't picked for teams. I wasn't part of groups. I wasn't invited to parties. The kids made fun of me. And that was really hurtful. And when I would come home, I had a father who was either at the bar or he was at home drunk. And my mother, she was kind of a weekend warrior. What she would do is she would go into town and she would not come home for the weekend. And she too was an alcoholic, but she also had bipolar disorder. She was manic depressive. And so there were periods of time when my mother would go into the psych ward and be hospitalized. And that was actually a relief. And I always felt guilty about that
because that's my mother. But she was sick, and I felt relief when she was being cared for by somebody else because when she was home, then I had to take care of an alcoholic father and a mentally ill mother. In around 1980, my mother had kind of her last major breakdown and went into the hospital and in the psych ward again. And during that time, she met a guy on the floor who was an alcoholic. And she was telling him about my father's drinking. And he said that he could sneak my dad into an AA meeting, which if you know any if you attend meetings regularly and you go to those meetings regularly, you know when there's a new person in the room. And so it was kind of funny that my father thought he could sneak into an AA meeting. Um, and so that was the hook that got my father to go to his first AA meeting. So here, my dad is getting sober, and I'm really happy about that. Meanwhile, I am just discovering alcohol. I got drunk with my dad. I really liked it. And somehow I managed to gravitate towards all the people in my neighborhood that were drinkers. And they all had parents that were serious alcoholics because they all had stocked bars. And so for the first time in my life, I felt like I was part of something. And the connection was alcohol. I was really excited that for the first time I was included. Meanwhile, my mother was going off the deep end with her drinking because my father quit drinking. And so she started bringing me with her out to drink. And that's not something you do with your kid, but that's something what my mother did. And so while she was hitting her bottom with alcohol, she brought me with her. She would buy herself a bottle of vodka and she would buy me a bottle of wine, and off we'd go. Sometimes she would invite me to join the girls at the local bar because I always looked older than my age. And I thought that was cool because I was included, and I really enjoyed it. I'm going to pause there. Back to you. షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో నేను కూల్గా ఉండే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నానో, తాగి స్థిరంగా ఉండే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నానో, ఆ, ఎక్కువ తాగే ప్రయత్నాలు ఏవైతే చేస్తున్నానో, ఆ, ఎందుకు చేశాను అని అంటే, నన్ను బాగా ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా స్కూల్లో కానీ నా మిత్రులు కానీ ఎవరు నన్ను పార్టీలకు పిలిచేవాళ్ళు కాదు. అండ్ ఎటువంటి టీమ్స్లో నన్ను చేర్చుకునేవాళ్ళు కాదు. అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న నా తోటి స్నేహితులందరూ నన్ను ఎగతాళి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, బాగా బాధ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ, మా ఇంట్లో నా తల్లిదండ్రులకు వచ్చి చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఉంటే ఒక బార్లో ఉంటారు, లేదా ఇంట్లో త్రాగి ఆ మైకంలో ఉంటారు. మా అమ్మగారి దగ్గర గురించి వస్తే ఆవిడ వారం చివర ఆ, బయటికి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ తాగే ప్రయత్నంలో దాంతోపాటు ఆవిడకున్న మానసిక వ్యాధి ఏంటి అని అంటే బైపోలార్. సో అప్పుడప్పుడు సైకాట్రిక్ క్లినికల్ చుట్టూ తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళం ట్రీట్మెంట్ కోసం. అండ్ నాకు చాలా బాధ వేసేది ఆవిడని చూస్తే, ఎందుకంటే మా అమ్మగారిని ఆ, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చూసే బాధ కలిగేది. కానీ నాకు ఎక్కడో కొంచెం తెలియని ఆ, ఆ, సంతోషం ఎందుకు ఉండేది అని అంటే, ఆ, ఆవిడని ఎవరైనా చూసుకుంటున్నారని అంటే నా బాధ్యత తగ్గినట్టు నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఎందుకంటే ఇంట్లో నేను మా నాన్నగారిని మా అమ్మని ఇద్దరిని చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నా చిన్న వయసులో. 1980లో మా అమ్మగారికి ఒక లాస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది. ఆవిడ ఆ, చివరిగా సైకాట్రిక్ వార్డులో అడ్మిషన్ చెందారు. అక్కడ ఆమె ఒక త్రాగుబోతుని కలిశారు. ఆ, అండ్ మా అమ్మగారు ఆవిడ బాధలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, మా నాన్నగారికి ఉన్న త్రాగుట సమస్య గురించి చెప్తున్నప్పుడు, అతను ఆ, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక ప్లాన్ వేశారు. ఏంటి అని అంటే, మా నాన్నగారిని ఎవరికి తెలియకుండా ఒక ఏ మీటింగ్లోకి ఎలా దూర్చాలి. ఆ, మా నాన్నగారికి అది చెప్పినప్పుడు ఆయన ఓకే అనుకున్నారు. కానీ మన అందరికీ తెలుసు, మన ఏ మీటింగ్లో ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి వస్తే మనం ఇట్టే కనిపెట్టేస్తాం. సో అట్లానే మా నాన్నగారు ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అతన్ని తెలుసుకున్నారు, ఇతను కొత్త మెంబర్ అని. ఆ, అప్పటి వరకు నేను మా నాన్నగారితో త్రాగుతూ ఉండేదాన్ని, మా ఇంట్లోనే త్రాగుతూ ఉండేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు మా నాన్నగారు లేకపోయేసరికి నేను మా చుట్టుపక్కల వీధుల్లో ఉండే మిత్రులతో కానీ కొత్తగా స్నేహాలు చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఇంకా త్రాగే వ్యక్తులతో స్నేహాలు చేయడం మొదలుపెట్టాను. నా ఆ, సమాజంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నాకు ఎక్కువ స్నేహితులు అవ్వడం మొదలుపెట్టారు.
ఎందుకు అని అంటే మమ్మల్ని అందరినీ ఏకం చేసింది ఒకటే, త్రాగుడు. అండ్ చివరికి నేను జీవితంలో ఒక భాగంగా ఫీల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాను. మా అమ్మగారి వరకు వచ్చేస్తే ఆ, ఆవిడ మా నాన్నగారు త్రాగుడు ఆపేసేసరికి ఆవిడ తాగే తీవ్రత ఇంకా పెరిగిపోవడం మొదలుపెట్టింది. అండ్ ఆ, నాతో పాటు ఆవిడతో పాటు నన్ను బార్లకి తీసుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు. బహుశా ఏ అమ్మ చేసి ఉండకూడదు, కానీ ఆవిడ నాతో చేశారు. అండ్ ఆవిడ రాక్ బాటమ్ హిట్ చేసే సమయంలో ఆవిడ కోసం ఒక ఫుల్ బాటిల్ వాడ్కా కొనుక్కునేవారు. నాకు ఒక ఫుల్ బాటిల్ వైన్ కొనిచ్చేవారు. బార్లో ఉన్న ఇంకా ఆవిడ వయసు లేడీస్ వాళ్ళందరినీ కల్పించేవాళ్ళు. నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని, ఎందుకంటే నాకంటే పెద్ద వయసు వాళ్ళని నేను కలుస్తున్నానని. సో చివరికి నేను ఏదో జీవితంలో ఒక భాగంగా ఫీల్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాను. నేను త్రాగుడు ఆ, పె- ఆ, త్రాగే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు. యా, ఓవర్ టు యు. And so here I am, finally a part of, included, enjoying myself, having a blast. A little odd because I'm hanging out with my mom. Um, she gets sober in 1982. So I have two parents that are sober now, and I am into my full blown alcoholism. And, I don't know if it's hereditary or not, but in my household, alcohol was very prevalent. I saw my parents drink. They were very, attractive, fun, lively people. I wanted to emulate them. And so here I am, two alcoholic parents in AA, and I am drinking and having a great time. And what the consequence of that was is I got really good at deception and lies. I had a friend of mine whose parents would go out of the country for a month at a time. And at that time in the state of Illinois, the drinking age was 21, but in Wisconsin, it was 18. And all we had to do was drive over the border and load up the car, and we would have parties and drink. And I was always amazed that, like, wherever I would go, I would find my people, the people that drank like me. Water seeks its own level, right? And so I'm having a great time. I'm finding that I need to drink more and more often. I had a job, and back then in the 80s, it was okay to drink during your lunch. And I worked for a steel company where we would break at lunch and not go back after work because we'd be so drunk from lunch. And I was dating a guy who was a musician. And so I would get all dressed up like I was part of the party and blend in with the crowd and drink while he was performing. And by the time he would be done, I would be in the bag. And I had a lot of fun. I had a lot of fun until it wasn't fun. For me, I didn't like who I became. I started acting out in behaviors that was very unsafe for me. You know, Alcohol was my drug of choice, but I also dabbled in drugs too. It was the party, more. I've always been addicted to more. And so here I am, mid 80s. I don't know if you know anything about the 80s, but I had a great time. I was hanging out in the bars. Um, but what happened is that when I drank, my inhibitions really lowered. And what that meant is I slept around. And what I did is I slept with my friends' boyfriends. And that really, it just demoralized me. They talk about that pitiful and incomprehensible demoralization. I thought, I don't want to be this person. I'm going to pass it over to you. షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో సరిగ్గా అదే సమయంలో మా అమ్మగారితో త్రాగుడు ఆ, పెరిగే సమయంలో నేను నా జీవితంలో అన్నిటికంటే మంచి దశలో ఉన్నాను. 1982లో మా అమ్మగారు కూడా సోబర్ అయ్యారు ఏ సహాయంతో. సో మా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు సోబర్ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. కానీ నా త్రాగుడు తీవ్రత ఆ, ఆ, అంచులు పెరిగిపోయింది. త్రాగుడు జనరేషనల్గా మనకి ఆ, మన వారసత్వంగా మనకు వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మా ఇంట్లో ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు త్రాగుబోతులు.
కానీ వాళ్ళని చూసింది నేను ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆ, చాలా ఆ, సంతోషంగా ఎప్పుడు పార్టీ చేసుకుంటూ ఆ, అందరితో పార్టీస్ చేసుకుంటూ త్రాగుతూ ఉండే ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని చూశాను. అదే నా జీవితంలో నాకు కావాలనుకున్నాను. సో అది నేను ఆ, ఆ, వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే పయనంలో ఇద్దరు ఏఏలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు, నేను త్రాగుతూ ఉండేదాన్ని. సో వాళ్ళ నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటూ తిరగాలి, వాళ్ళకి ఏం అబద్ధాలు చెప్తూ బయటపడాలి, ఇదే నా జీవితం అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. అండ్ అప్పట్లో నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు. వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆ, ఒక్కొక్క నెల వేరే వేరే ఊర్లకి ఆ, ఆ, ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు. సో అతనితో కలిసి నేను ఆ, త్రాగడం మొదలుపెట్టాను. మాకు ఇలినాయ్ స్టేట్లో లీగల్ ఏజ్ తాగడానికి 21 సంవత్సరాలు, విస్కాన్సిన్ స్టేట్లో లీగల్ ఏజ్ తాగడానికి 18 సంవత్సరాలు. సో అతనితో కలిసి మేము ఇలినాయ్ నుంచి విస్కాన్సిన్కి వెళ్ళి మందు కొనుక్కొని అక్కడ పార్టీ చేసుకుని తాగి రిటర్న్ వచ్చేవాళ్ళం. సో ఇట్లాగా ముందుకెళ్తున్న సమయంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను త్రాగుబోతుల్ని కనుక్కునే శక్తి నాలో ఉండేది. అదేంటో తెలియదు. నేను ఎప్పుడైనా ఆ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు తెలియని వ్యక్తుల మధ్యన కూడా నాతో పాటు తాగి నాలాగా తాగి నాలాగా పార్టీ చేసుకునే వ్యక్తుల్ని ఇట్టే నేను పట్టేస్తాను. వాళ్ళతో స్నేహం చేసే శక్తి నాలో ఉండేది. అండ్ నేను చాలా మంచి సమయం గడిపాను ఆ టైంలో. ఆ, తర్వాత నేను ఒక ఉద్యోగంలో చేరాను. అండ్ అప్పట్లో ఆ ఆ దశాబ్దంలో ఆ, ఉద్యోగం మధ్యలో తాగడం అనేది ఆ, ఓకేగా భావించేవారు. సో మేము లంచ్ పూట బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం తాగడానికి. అండ్ ఆ తాగుడు తీవ్రత ఎంత పెరిగిపోయేదంటే తిరిగి ఉద్యోగానికి వెళ్ళేదాన్ని కాదు. అప్పుడు నాకు ఒక మ్యూజిక్ బ్యాండ్లో ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. మ్యూజిక్ ట్రూప్లో అతను ఇట్లా వాయిస్తూ ఉండేవాడు. అతనితో పాటు నేను బయటకి డ్రెస్అప్ అయిపోయి వెళ్ళేదాన్ని, తాగుతూ ఉండేదాన్ని. అతను బ్యాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయే టైంకి నేను నా తాగే మైకం చాలా పెరిగిపోయి ఉండేది. నేను అవుట్ అయిపోయేదాన్ని. చాలా పార్టీస్ చేసుకున్నాను. చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. కానీ ఒక పాయింట్ తర్వాత అది ఎంజాయ్ చేయడం తగ్గిపోయింది నాకు. నేను ఎటువంటి వ్యక్తిగా మారిపోతున్నానో నాకు అది నచ్చట్లేదు. అండ్ అటువంటి సన్నివేశాలు ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చినాయి నా జీవితంలో. నేను ఆల్కహాల్, మందు ఒకటే కాకుండా మిగతా డ్రగ్స్ కూడా చేశాను. ఏదైనా ఎక్కువ కావాలి. సో ఆ ఎక్కువకి నేను ఎడిక్ట్ అయిపోయాను. సో ఆ, ఆ, 1980లో బార్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని. అండ్ నేను త్రాగినప్పుడు ఆ, ఒక వ్యక్తిగా నాకు ఉన్న ఆ, నైతిక విలువలు కానీ అవన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో త్రాగిన మైకంలో నేను ఇతరులతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవడం పెరిగింది. అది ఆ, త్రాగిన మైకంలో నేను ఏం చేస్తున్నానో కూడా నాకు తెలియని సమయంలో నా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాను. అది నన్ను చాలా బాధపెట్టింది. నేను ఎటువంటి వ్యక్తిగా మారిపోతున్నానో నాకు అసలు నచ్చేది కాదు. సో ఇట్లాగా నా త్రాగుడు తీవ్రత పెరిగింది. ఓవర్ టు యూ. So I'm having a great time, and yet this demoralization is, I know, is wrong. It's not who I want to be. And I had a friend, my friend whose parents used to go out of the country. God, I have a relationship with this woman today, but she moved to California, and I went out to see her. And for 10 days, I was drunk the entire time. And the night before I came home, I slept with her boyfriend after she passed out. And he was in the other, or she was in the other room. And I woke up in the middle of the night, and I had a sobering moment. And it was like, what am I doing? What am I doing here? This is not who you are, and I remember looking in the mirror and feeling like just really low. And I flew home, and it just so happens that I had lunch plans with a friend of mine. And while we were having lunch, I told her all the things that happened. And she said to me, "Do you have a desire to stop drinking?" And I was like, "Yes." And for those of you that may not know, that's the third tradition. Only requirement for membership is a desire to stop drinking. And thank God this woman asked me that way, because if she would have asked me if I was an alcoholic, I'd be like, "Hey, no, 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 I'm not like my parents." But the fact is, I did have a desire to stop drinking. I had been doing things for a while.
I was finding I would like, I would go to the bar and, a car full of guys wanted to take me to another party. And I thought that was a good idea. And thankfully, I had a friend who was like, you're not doing that. But I found myself in situations that were just creepy. Like one guy took me to a friend's house to pick up some drugs. And while I was there were people freebasing in the living room and there was a baby in the middle of the room. Like none of that made sense to me. And I kept finding myself like, why am I here? What am I doing this for? And so when she said, do you have a desire to stop drinking? I said, yes. She goes, how about let's go to an AA meeting? So she found a meeting, drove me there, and dropped me off. She didn't even go in with me. I thought she has some nerve. So what happened is it was a sunny day. It's June. People brought their chairs out. They were happy. They were smiling. I felt like I was dying and I was miserable. I don't really remember anything anyone said, but what I did hear was keep coming back. And that was my first meeting. Now, mind you, both my mother and father are in Alcoholics Anonymous. So I wasn't exactly anonymous when I came in. I didn't really want to be an alcoholic. I had seen what alcohol did to my parents, but guess what? Here I am. So I went to my first meeting, and then by the grace of God, a woman in the program that knew my parents hooked me up with someone who wasn't in her circle, wasn't in their circle. And I was able to have my own experience in AA. I met a woman there and I just asked her to be my sponsor. And from that moment on, I've been sober. I don't know how that happened, but I will tell you that willingness was a big part of that. I started going to meetings. My sponsor told me to call her every day. We started practicing the steps, and I was on my way in Alcoholics Anonymous. That was in 1989. I didn't want to be an alcoholic. I'd seen the worst in my father. He wasn't a violent drunk, but his alcoholism was so sad for me as a child because it caused a lot of disharmony in the house. And I wanted my parents to be okay, and they weren't okay because they drank. And then now here I am, an alcoholic. So I started going to meetings, and I knew that I knew I didn't want to drink again. And so I had a healthy fear of picking up alcohol. And because of that healthy fear, I had the willingness to do what was suggested. And what was suggested was 90 meetings in 90 days, to get a sponsor, to practice the steps, to start working the steps, to read the big book, to keep showing up, go out for fellowship. And I did that, and some time started to pass by, 30 days, 60 days, 90 days. All of a sudden, I'm getting close to a year. And I am doing the steps. I would strongly suggest getting a sponsor if you don't have one. We practice this program together. The first step, we admitted I could not do this by myself. And the thing is, if you're an alcoholic like me, you want to do it by yourself. You don't want to ask for help. You don't want anyone telling you what to do. You want to do it your own way. And part of recovery for me has been surrender. In the first step, I have to surrender to the fact that I am powerless over alcohol and that I have an unmanageable life. Okay, over to you. యా సో నేను ఇట్లాగా త్రాగుతూ ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నంలో నేను ఎప్పుడైతే బాధలు అనుభవించడం మొదలు పెట్టాను, నా నైతిక విలువలు చాలా దెబ్బతినడం మొదలుపెట్టినాయి. నేను చాలా తప్పులు చేయడం మొదలుపెట్టాను. నేను ఎటువంటి వ్యక్తిగా మారిపోతున్నానో నాకు నచ్చేది కాదు. నేను ఏ ఫ్రెండ్ గురించి అయితే చెప్పానో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒక నెల బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉద్యోగానికి ఇట్లాగా, ఆ ఫ్రెండ్ కాలిఫోర్నియాకి షిఫ్ట్ అయ్యారు. సో ఆ ఫ్రెండ్ని నేను కలవడానికి 10 రోజులు కాలిఫోర్నియా వెళ్ళినప్పుడు ఆ 10 రోజులు మొత్తం నేను త్రాగిన మైకంలోనే ఉన్నాను. ఆ, నేను నా నా ప్రాంతానికి బయలుదేరే ముందు రోజు రాత్రి బాగా త్రాగిన మైకంలో ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్తో ఒక లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఆమె పాస్అవుట్ అయిపోయింది అప్పుడు. సో ఆమెకి తెలియదు ఇది. ఆ మధ్యరాత్రి నాకు మెలకు వచ్చినప్పుడు, నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు అసలు ఏం చేస్తున్నాను,
ఆ, ఎట్లాంటి వ్యక్తిగా మారిపోయాను అని చాలా బాధపడ్డాను. అప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు నా మొట్టమొదటిసారిగా నాకు సోబర్గా అవ్వాలి అనే ఒక కోరిక బలంగా పుట్టింది. ఆ ఆ మరుసటి రోజు నేను మా ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చాను. నాకు అక్కడ ఉన్న ఒక స్నేహితురాలతో లంచ్ కలిసాను ఆమెని. అండ్ నా జీవితంలో జరిగే విషయాలన్నీ, సన్నివేశాలన్నీ ఆమెతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఆమె నన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగారు: నీకు త్రాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఉందా? అది ఆ, ఇది ఏంటి ఆ ప్రశ్న? ఆ ప్రశ్ననే మనకి మూడో సాంప్రదాయం. మన ఏ సభ్యత్వానికి కావాల్సిన ఏకైక ఆ, లక్షణం ఏంటంటే త్రాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఉంటే చాలు. అండ్ ఆ రోజు నేను చాలా కృతజ్ఞురాలిని ఆవిడకి, అట్లాగా నన్ను అడిగినందుకు. ఎందుకంటే నువ్వు త్రాగుబోతువి అని నాకు చెప్పుంటే నేను ఏలోకి ఎప్పుడు వచ్చేదాన్ని కాదు. నీకు త్రాగుడు ఆపాలని కోరిక ఉందా అని అనడం వల్ల ఆ, నేను నాకు ఆ, జ- ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. అండ్ ఆ, అప్పటి వరకు నేను ఆ, చాలామంది ఆ, హాని కలిగించే వ్యక్తులతో ఆ, స్నేహం చేయడం మొదలుపెట్టాను. చాలా డ్రగ్స్ చేసే వ్యక్తులతో స్నేహం చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఆ, కొంతమంది మగవాళ్ళు ఈ బార్కి వెళ్దాం, ఆ బార్కి వెళ్దాం నాతో తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. కొంతమంది డ్రగ్స్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో చాలా దారుణమైన ప్లేసెస్కి వెళ్ళాను. అసలు ఎందుకు ఇటువంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నాను, ఎందుకు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తున్నానని నా మీద నాకే అసహ్యం వేసేది. కానీ దేవుడి దయ వల్ల ఈ స్నేహితురాలు నన్ను అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం ఆపేసింది. ఎప్పుడైతే నీకు త్రాగుడు ఆపాలని కోరిక ఉందా అని అడిగినప్పుడు నేను అవునని చెప్పాను. అప్పుడు గా నన్ను ఒక మీటింగ్కి వెళ్దాం పదా అని ఒక మీటింగ్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నన్ను దింపేసి ఆమె డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం మీటింగ్ అక్కడ జరుగుతుంది ఆ ప్రాంతంలో. అందరూ బయటికి వాళ్ళ లాన్లో చైర్లు వేసుకుని సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కానీ నా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండింది. అండ్ మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఏఏలో ఉండటం వల్ల నేను ఏఏలో అనామకత అనేది ఆ, నేను పొందలేదు. కానీ ఆ రోజు నా స్నేహితురాలు చేసిన నాకు ఆ, సహాయం ఏంటి అని అంటే, మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి తెలిసిన ఆ, ఏ మీటింగ్లో కాకుండా నన్ను ఎవరైతే గుర్తుపట్టారో అటువంటి ఒక ఆ, సమూహంలో, అటువంటి ఏ మీటింగుల్లో నన్ను డ్రాప్ చేశారు. దానివల్ల నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఒక అనుభవం నేను పొందగలిగాను. అనామకతతో పొందగలిగాను. అండ్ నా మొట్టమొదటిసారి అక్కడే నేను సోబర్ అవడం ప్రారంభమైంది. నేను ఒక స్పాన్సర్ని ఎంచుకున్నాను. ఆ, ఈ సొబరైటీ ఒక ప్రయాణంలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే విల్లింగ్నెస్, ఇష్టతతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకునే ఒక కోరిక బలంగా ఉండటం. అండ్ ఇది చాలా ఉపయోగపడింది. సో నేను మీటింగ్కి వెళ్ళడం ప్రారంభించాను. స్పాన్సర్ నన్ను రోజు మాట్లాడమన్నారు. ప్రోగ్రామ్ కలిసి చేయాలి, సోపాన కార్యాచరణ చేయాలి అని చెప్పారు. సో నేను ఆ కార్యాచరణ మొదలు పెట్టాను. 1989లో నేను సోబర్ అవడం మొదలు పెట్టాను. అండ్ నా జీవితకాలం మొత్తం నేను ఎప్పుడు త్రాగుబోతుని అవ్వాలి అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నేను మా నాన్నగారిని చూశాను. ఆయన ఆ, బాగా వైలెంట్ వ్యక్తి అయితే కాదు, కొట్టేవాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు అటువంటి విషయాలు ఏమీ కాదు. కానీ ఆయన త్రాగుడు ఆయన్ని ఒక బాధాకరమైన వ్యక్తి కింద మార్చేసింది. మా ఇద్దరి తల్లిదండ్రుల్ని చూశాను. నాకు అసలు నచ్చేది కాదు వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా మారిపోయింది అని. అండ్ సో అందుకని నేను ఇంకా త్రాగుబోతుని అయిపోయాను. ఆ త్రాగుడిని ఆపాలన్న కోరిక ఉండడం వల్ల నేను మీటింగ్కి వెళ్ళడం ప్రారంభించాను. సో ఆ, నాకు ఒక భయం ఉండేది. తిరిగి మళ్ళీ ఎప్పుడు మందు తాగుతాననే భయం ఉండేది. మొట్టమొదటిసారి మీటింగ్లకు వచ్చినప్పుడు ఆ భయం చాలా మంచిదని నేను భావించాను. ఎందుకు అని అంటే ఆ భయం వల్ల నేను ఆ మీటింగ్లో ఏది చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. 90 రోజులు 90 మీటింగ్లకి వెళ్ళమన్నారు, అది చేశాను. స్పాన్సర్ని తీసుకోమన్నారు, తీసుకున్నాను. స్పాన్సర్తో కలిసి కార్యాచరణ చేయమన్నారు, సోపానాల కార్యాచరణ, అది చేశాను. బిగ్ బుక్ చదవమన్నారు, ఆ, మిత్రమండలితో కలిసి ఉండమన్నారు, ఇతరులకి పంచమన్నారు, ఇవన్నీ చేశాను. చూస్తూ చూస్తూనే 30 రోజులు అయిపోయింది. చూస్తూ చూస్తూనే 60 రోజులు, 90 రోజులు, దాదాపు సంవత్సరం దగ్గరికి వచ్చేసాను. సో ఈ సోపానాల కార్యాచరణ అనేది నాకు చాలా సహాయపడింది. అండ్ నేను అందరికీ ఇచ్చే ఒక సజెషన్, విజ్ఞప్తి, నేను అందరిని కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే, ఎవరికైనా స్పాన్సర్ లేకపోతే ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకోండి, సోపానాల కార్యాచరణ చేయండి. మన త్రాగుబోతులుగా మన లక్షణం ఏంటి అంటే మనం ఆ, ఆ, ఒంటరిగా ఈ ప్రయాణం చేయొచ్చు అని అనుకుంటాం, ఆ భ్రమలో పడతాం. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒంటరిగా చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఈ సోబర్ జీవితం అనే ప్రయాణం మనం అందరం కలిసికట్టుగా చేసేది.
సో అందుకనే ఒక స్పాన్సర్ ముఖ్యం. సోపానాలు ఎట్లాగ చేయాలో నేర్పించే ఒక స్పాన్సర్ ముఖ్యం. వాళ్ళతో కలిసి ఒక కార్యాచరణ చేయాల్సిన ఆ, ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. అండ్ నాలాంటి ఒక త్రాగుబోతుకి ఆ, నేను నా సొంత శక్తి మీద చేయలేనప్పుడు నాకు మొదటి సోపానం గురించి నేర్చుకున్నాను. నేను నా శక్తిహీనత త్రాగుడు ముందు నేర్చుకున్నాను. నా జీవితం ఎట్లాగ అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందని నా స్పాన్సర్ సహాయంతో నేర్చుకున్నాను. సోపానాలు కార్యాచరణ చేసిన. బ్యాక్ టు యూ, లోరా. Okay, so I'm going to meetings. And when I first started going to meetings, I just followed the suggestions. So my first goal was 90 meetings in 90 days. And I just kept going to meetings. And they had beginners meetings when I first got sober. We would talk one, two, three. And after probably about 90 days, I really started to realize that I was powerless over alcohol. I had started to hear myself and other people's stories. And, they say look for the similarities, not the differences. And so I kept hearing my alcohol behavior in other people's, shares during meetings. And it was a little humbling to say, okay, maybe I am an alcoholic. And then the second step, I needed to find a power greater than myself because what we have is a spiritual malady. Alcohol was my solution to living in an alcoholic home with sick parents and being picked on by kids and feeling alone. Alcohol made that all go away. So I get rid of alcohol, I still have all that stuff. That's why we practice the 12 steps. The steps help me to have a spiritual experience, to have a psychic change, and these are principles I live by. And what they do is they teach me how to live without alcohol, but also to have a solution instead of the alcohol. And so I started practicing the steps. At first, I'm a Reformed Catholic, okay? I went to Catholic school. The nuns were terrible. I always got in trouble. I didn't find God, a loving God, in the Catholic Church. I have nothing to say bad about the Catholic Church. But what I will tell you is that AA helped me find the God of my understanding today that I have a relationship with, that I am able to do a third step with, that I came to believe. All you need is the willingness to believe. And so here I am on my way. Steps one, two, and three. And three, I made my declaration to turn my will and my life over to God. And for me, in the beginning, that was group of drunks, Alcoholics Anonymous, until I found a God of my understanding. Over to you. Yeah, thank you, Laura. Laura, we have about 20 minutes with us, so we can just divide the time according between us. Yeah. సో నేను మీటింగులకి వెళ్ళడం ప్రారంభం చేశాను, సోపానాలు చేయడం ప్రారంభం చేశాను. అండ్ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారో అది నేను నా జీవితంలో ఆ, కార్యాచరణ చేయడం మొదలుపెట్టాను. 90 రోజులు 90 మీటింగ్కి వెళ్ళమన్నారు. అప్పట్లో మాకు ఎక్కువగా బిగినర్ మీటింగ్లు అనేవి జరిగేవి. బిగినర్ మీటింగ్లో ఆ, ఆ, ఎక్కువగా మొదటి 3 సోపానాల గురించి ఆ, ఆ, అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి పంచుతూ ఉంటారు వ్యక్తులు. అండ్ అటువంటి బిగినర్ మీటింగ్లో నా శక్తిహీనత గురించి నేను తెలుసుకున్నాను. అండ్ వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళల్లో నేను ఆ, నా నా జీవితంలో జరిగినవి కూడా నేను చూడగలిగాను. మన మీటింగ్లో చెప్తూ ఉంటారు, మన మన అందరి మధ్యన ఉన్న ఆ, ఉమ్మడి విషయాల గురించి ఆలోచించండి, భేదాల గురించి పక్కన పెట్టండి అని. అదే నేను చేయడం మొదలుపెట్టాను. అండ్ నా వ్యక్తిత్వము వాళ్ళ షేరింగ్లో నాకు కనిపిస్తూ ఉండేది. అండ్ అది నాకు చాలా ఒక మంచి అనుభూతి కలిగించింది. అండ్ రెండవ సోపానం గురించి ఆ మీటింగ్లో నేర్చుకున్నాను. నా దగ్గర శక్తి లేనప్పుడు, ఆ శక్తిహీనత నేను గుర్తించినప్పుడు, నేను ఆ శక్తి వేరే చోట నుంచి పొందాలి. అది ఒక ఉన్నత శక్తి నుంచే పొందగలుగుతాను అని నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో నేర్చుకున్నాను. మనది ఆ, ఆధ్యాత్మికమైన జబ్బు, త్రాగుబోతుతనం అనేది 3 అంశాల జబ్బు. ఆ, సో ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జబ్బుకి నా పరిష్కారం ఇప్పటి వరకు త్రాగుడు ఉండింది, మందు ఉండింది. కానీ నే నా ఇంట్లో ఒక త్రాగుబోతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. ఆ, నన్ను ఎవరు మంచిగా చూసేవాళ్ళు కాదు. ఒక సున్నితమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తిని, చాలా ఒంటరిదానిగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. వీటన్నిటికీ ఒక పరిష్కారం నేను చూసుకుంది త్రాగుడు, మందు. కానీ నా జీవితం నుంచి మందు తీసేస్తే నా జీవితంలో ఉన్న మిగతా ఆ, పరిస్థితులన్నీ అట్లానే ఉంటాయి.
అండ్ దానికి నాకు ఇంకా పరిష్కారం లేదు. అందుకని నాకు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన పరిష్కారం కావాలి. ఈ సోపానాలు అనేవి ఒక ఆధ్యాత్మికమైన పరిష్కారం. ఈ సోపానాలని చేసినప్పుడు నాలో నా వ్యక్తిగతంలో ఆ, కావాల్సిన మార్పులు ఏర్పడతాయి. అవి ఏర్పడినప్పుడు త్రాగుడు లేకుండా ఒక పరిష్కారాన్ని నేను ఆ, కనుగొన్నాను. ఆ త్రాగుడు లేకుండా నేను నా జీవితాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోగలుగుతాను, నా జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులను ఎట్లా ఎదుర్కోగలుగుతాను, వాటి నుంచి ఎట్లా బయటపడగలుగుతాను అనే పరిష్కారం నాకు ఈ సోపానాలు ఇచ్చాయి. నేను ఆ, చిన్నప్పుడు పెరిగింది ఒక క్యాథలిక్ ఆ, మతంలో పెరిగాను. నాకు చిన్నప్పుడు క్యాథలిక్ స్కూల్స్ అనేవి నచ్చేవి కాదు. అక్కడ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు, కొట్టేవాళ్ళు. నాకు క్యాథలిక్ మతం పైన ఎటువంటి భేదాలు లేవు, తప్పుగా అనుకోకండి. ఆ, కానీ అక్కడ నేను ఆ, ఒక నన్ను ప్రేమించే భగవంతుణ్ణి, ఒక నన్ను క్షమించే భగవంతుని కనుక్కోలేదు. ఒక సహాయంతో నేను ఒక ఉన్నత శక్తిని కనుక్కున్నాను. ఈ రోజు నాకు ఒక ఉన్నత శక్తితో ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది. మన మూడో సోపానం అదే చెప్తుంది, ఒక ఉన్నత శక్తితో అనుబంధం ఏర్పరచుకుని ఆయన ఆయనకి మన జీవితం అర్పించమని. సో ఇది చేయడానికి నా దగ్గర అత్యంత అవసరమైంది నా విల్లింగ్నెస్, సిద్ధంగా ఉండటం, ఇష్టతతో ఇది చేయడం. అండ్ నేను ఎప్పుడైతే మూడో సోపానంలో ఆ, ఇది ఒప్పుకుని నేను భగవంతుడికి నా జీవితం నా ఇచ్చిన అర్పించానో, నా సోబర్ జీవితంలో ప్రయాణం ఆ, మొదలైంది. యా, యాక్టివ్ లాగా. Okay, I'm going to try to speed this up. It's hard to do. Okay. So I've made a decision to turn my will and my life over to the care of God. And my first thought was, well, if I'm going to do that, what does that mean? So that's what made me ask my sponsor about my fourth step. And she's like, oh, you're ready. And I was like, oh, I just walked right into that. So I did an inventory. The reason we do inventory is to get rid of the stuff that a lot of us drink over. You know, those are the things that get in the way of my relationship to God and my fellows. So when I do an inventory, I'm finding out basically what my problems are, you know, and where I'm at fault. And so that's what 4 and 5 is about. 5 is like no longer keeping secrets, inviting God and somebody else to like see who the real me is. To you know that it's a leap of faith. A lot of it. 6 and 7 is being ready to have all my defects of character, which are revealed in the fifth step process, and God only can remove them, but I have to ask. I have to say, hey, I need your help with this. And then I have to take action where I can. And when I get to 8 and 9, and let me just tell you, this is the turning point in recovery, I believe, very strongly. 35 years of sobriety. You know, face to face amends, admitting that I was wrong and making direct amends is a turning point. And the fact is it will set you free. It's not about them accepting what you have. It's about self-forgiveness. And a lot of the time people have harmed us as well and we forgive them. That's the emotional sobriety part of recovery, is that, you know, like I have to give away what I have. And that's where we get into 10 and 11. 10 and 11 is really important. Is 10 is spot check inventory. I check out through the day because guess what? Every day I wake up an alcoholic. And in the 11th step, I do a review of my day and is there anything that I need to clean up? This process I keep doing over and over. It's not just one and done. And then 12th step is service. I have to do this with other alcoholics. Bill Wilson would not have gotten sober if he hadn't helped Bob. And so it's important that we carry the message. Over to you. యప్. సో మూడో సోపానంలో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం, మన జీవితాన్ని, మన ఇచ్చని ఒక భగవంతుడికి, ఉన్నత శక్తికి అర్పించాలి అని. అసలు ఏంటి ఆ ఆ నిర్ణయం అని నా స్పాన్సర్ని అడిగితే, నువ్వు కరెక్ట్ ప్రశ్న అడిగావు, మనం నాలుగో సోపానం చేద్దాం అని ఆవిడ నాకు చెప్పారు. అండ్ నాలుగో సోపానంలో మనం జాబితా చేస్తాం. అసలు ఎందుకు చేయాలి ఆ జాబితా అని అంటే, ఆవిడ నాకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఈ జాబితాలో ఉండే కారణాల వల్లనే మనం తాగుతూ ఉన్నాం. ఈ జాబితాలో వచ్చే ఆ, కారణాలే మనకి, మన భగవంతుడికి మధ్యన ఉన్న అడ్డంకులు. ఈ అడ్డంకుల వల్లనే మనం వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో తెలియక మనం త్రాగుడికి అనే ఒక పరిష్కారాన్ని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం. సో నాకు ఉన్న సమస్యల నుంచి నేను ఎక్కడ తప్పు చేశానని నేను తెలుసుకుంటూ, అది నేను ఇంకొక వ్యక్తితో ఐదో సోపానంలో షేర్ చేసుకుంటే, నేను నాకు ఇంకా సీక్రెట్స్ ఉండవు.
అక్కడ నా నాకు నిజంగానే సహాయం చేసింది ఈ ప్రోగ్రామ్. నేను నేను ఎటువంటి వ్యక్తినో వేరే వ్యక్తికి ఆ, తెలియపరిచే ప్రయత్నంలో నేను నా గురించి తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. వేరే వాళ్ళని నమ్మడం మొదలుపెట్టాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద నమ్మకం ఆ, పెరగడం మొదలైంది. అండ్ 6, 7 సోపానాల గురించి వస్తే మన వ్యక్తిగత దోషాలని తొలగించే వేయమని మన భగవంతుని కోరడం. అది ఓన్లీ భగవంతుడే ఎత్తివేయగలుగుతారు. మన చేతిలో ఆ శక్తి లేదు. కానీ నేను అడగాల్సిన అవసరం నా చేతుల్లో ఉంది. అడిగిన తర్వాత అక్కడితో వదిలేయకుండా నేనేం చేయగలుగుతాను దాని నుంచి కొంచెం బయటకు రావడానికి అనే ఒక కార్యాచరణ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. తర్వాత వచ్చే సోపానాలు 8, 9 సోపానాలు. ఇవి నన్ను అడిగితే చాలా ముఖ్యమైన సోపానాలు. నా సొబ్రైటీ దానికి ఒక మలుపు తిప్పిన సోపానాలు. 35 సంవత్సరాలు నాకు సొబ్రైటీ ఈ రోజుకి. అండ్ ఎందుకు మలుపు తిప్పినాయి అని అంటున్నానంటే ఈ సోపానాలే 8, 9 సోపానాలు నన్ను స్వేచ్ఛ అనే ఒక ఫీలింగ్కి గురి చేసింది. ఎందుకు అని అంటే నేను వేరే వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా నేను క్షమాపణ కోరి నా తప్పుల్ని మన్నించమని కోరడం మొదలు పెడితే నేను స్వేచ్ఛ అనేది పొందడం మొదలు పెట్టాను. ఎల్లప్పుడూ మనకి ఇతరులు ఆ, హాని చేసి ఉండరు. చాలాసార్లు వేరే వ్యక్తులు కూడా మనల్ని హాని చేసి ఉంటారు. అక్కడే నేను ఈ సోపానాల్లో కార్యాచరణ చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఎట్లా క్షమించాలో అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. ఆ, ఇతరులు ఇతరులని క్షమాపణ కోరుతూ నన్ను హాని చేసిన వ్యక్తుల్ని కూడా క్షమించే శక్తిని భగవంతుని ఇమ్మని కోరడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను నిజమైన స్వేచ్ఛ అనేది నేను పొందడం మొదలుపెట్టాను. అక్కడితో నా ప్రయత్నం ఆగిపోతుంది. నేను పొందింది ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతులకు అందించాలి. సో ఏం చేస్తూ ఉండాలి అని అంటే ఈ 10, 11 సోపానాల కార్యాచరణ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ 10వ సోపానం మన స్పాట్ చెక్ ఇన్వెంటరీ గురించి చెప్తుంది. మన జాబితా ఎల్లప్పుడూ తీసుకుంటూ మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి. ఈ 11వ సోపానం మన ఆ, పనుకునే ముందు ఒక జాబితా తీసుకొని మనం ఏమైనా తప్పులు చేస్తే హానిలు చేస్తే వాటికి క్షమాపణ చేసి మన ప్రోగ్రాంలో కరెంట్గా ఉండమని చెప్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇది నేను ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండాలి. రోజువారీగా చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది చేస్తూ ఉంటేనే నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో ఉండగలుగుతాను, స్థిరంగా ఉండగలుగుతాను. అండ్ మన 11వ సోపానం వచ్చేసరికి మన సేవ గురించి చెప్తుంది. నేను పొందిన సందేశాన్ని ఈ సోపానాల ఫలితంగా పొందిన చైతన్యాన్ని ఇంకాను బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను లేదా. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఎప్పుడు పొందుతానంటే నేను ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పుడే నేను నిజంగానే పొందుతాను. ఓవర్ టు యు, లోరా. Great. I'm gonna probably get close to wrapping up here, so hang in there, Pivan. I can see you're falling asleep. That's okay. I know it's late for you guys, and I'm so glad you've hung with me this far. Okay, so we're at 12, right? And what I want to tell you about is what sobriety looks like in my life today. Um, First of all, in the fourth step, we find out that we have self-centered fear. I will tell you that every single day I have to I have self-centered fear that pops up every single day. And what I do is I take a meditation in the morning. I invite God to be a part of my life all day long. And I pray for the people that I struggle with. I give them to my higher power and then I act. And my action, this is an action based program. It's so important. I will tell you that I have a loving relationship with my husband, who is also a recovered alcoholic. I did not look for a husband in AA, but I'm grateful that I found one that is also practicing the program. And we don't take each other's inventory, but we walk the road together. And I'm super grateful for that. I have a lot of freedom today. I have self love and self worth. That is something I've had to learn. I was taught by my first sponsor that self esteem comes from esteemable acts, but in the principles of these programs, I make amends when I'm wrong. That means I admit my faults to God and to my fellows. I continue to do that. I give love and service. The thing that helps me the most is the get out of Laura. The more I go into Laura, the more I get sick. The more I give to others, I get out of self. It's just not all about me. And I used to think everything was about me. What I think about today is who I can help. I don't do that with strings attached. I do it because I can. And because of that, I have a life of my I have the best life of my dreams. I'm super grateful. I have a fellowship I crave. I am no longer alone. I have love in my life. I try to give love to others because
that's what this is all about. It's a beautiful program that we are a part of. And emotional sobriety is me maintaining and keep doing the work that I do in the beginning that helps me get sober so that I can live sober. And I think that's probably a good place for me to wrap up. Thanks. షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ 11 సోపానం గురించి ఆ, కొంచెం ఆ, మాట్లాడతాను. ఈరోజు నా సొబ్రైటీ ఎట్లా ఉంది, ఈరోజు నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, మన 4 సోపానంలో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, స్వార్థపూరితమైన భయం నన్ను ఎల్లప్పుడూ వేధిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా నేను పొద్దున్న లేచినప్పటికీ, రోజు నడుచుకునే కొద్దీ నాకు ఆ స్వార్థపూరితమైన భయం నన్ను ఇప్పటికి కూడా వేధిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ నేను దాని నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడికి ప్రార్థన చేయాలి, ధ్యానంలోకి వెళ్ళాలి. నేను ఈరోజు కూడా ఆ, వ్యక్తులతో కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్న వ్యక్తుల్ని, ఎవరితో అయితే నాకు సరిగ్గా పడదో అటువంటి వ్యక్తుల్ని ఈ ఎట్లాగ నేను సహాయపడగలుగుతానని భగవంతుడికి ఆ, ఆ, అర్పించి నేను ఎట్లాగా ప్రవర్తించాలి అని ఆయన్ని ఆ, ఆ, కోరినప్పుడు, ఆయన ఉనికిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, నేను పొందిన గైడెన్స్ని కార్యాచరణలో పెడుతున్నానా లేదా. మన ప్రోగ్రాము నిజంగానే చెప్పాలి అని అంటే చాలా యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే కార్యాచరణలో పెడితేనే పనిచేసే ప్రోగ్రామ్. సో ఈరోజు నాకు అందరితో ఆ, చాలా ఆ, ప్రేమ రీతి అయిన అనుబంధాలు ఉన్నాయి. అందరినీ ప్రేమిస్తాను, అందరితో ఒక మంచి అనుబంధాలు ఉన్నాయి నాకు. నేను ఏలో ఒక ఒక వ్యక్తిని కలిశాను, అతనితోనే ఆ, అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఏలో ఒక వ్యక్తితోనే నాకు పెళ్లి అవుతుందని. ఈరోజు మా ఇద్దరు జాబితాలు మేము తీసుకోం. ఆ, మేము మా ప్రోగ్రామ్ మేము చేసుకుంటూ కలిసి ప్రోగ్రాంలో పై పై పయనించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. నన్ను నేను ఎట్లా ప్రేమించుకోవాలి, నా ఆ, నన్ను నేను ఎట్లాగా నిర్ధారించుకోవాలి అనేది నేను ఇక్కడే నేర్చుకున్నాను. ఆ, నేను ఆ, బాధ్యతారహితంగా నడుచుకుంటూ ఉంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఎట్లా పెంపొందించుకోవాలి అని అంటే, ఆ, బాధ్యతారహితంగా ఆ, మంచి విలువలతో నడుచుకుంటే అప్పుడే నా నా గురించి నాకున్న ఆ, అభిప్రాయాలు మారుతాయి అని నేను నేర్చుకున్నాను, నా స్పాన్సర్ చెప్పారు. అండ్ ఈరోజు నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా హాని చేస్తే నేను ఇమీడియట్గా ఒప్పుకుంటాను, నా తప్పుల్ని నేను ఒప్పుకుంటాను. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇతరులకి సహాయపడటం. ఈ ప్రోగ్రాం చెప్పేది ఆ, నేను లారా నుంచి బయటపడితేనే నేను నేను ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాను. నేను ఎప్పుడైతే ఇవ్వడం మొదలు పెడతానో అప్పుడే నేను పొందగలుగుతాను. అవి ఈ ప్రోగ్రాంలో నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఈరోజు నేను ఇతరులకు సహాయం చేసేది నేను తిరిగి ఏదో పొందుతాననే ఒక భావంతో కాదు, నేను అది చేయడం చాలా ఇష్టపడతాను. అది చేయడం వల్ల నేను స్వేచ్ఛ పొందగలుగుతాను. అండ్ ఈరోజు నాకు ఒక చాలా అద్భుతమైన జీవితం ఉంది. నేను చాలా ప్రేమించే ఒక మిత్రమండలి ఉంది. అండ్ నేను ఒంటరిదానిగా ఫీల్ అవ్వట్లేదు. అండ్ నేను ఎప్పుడైతే ప్రేమను ఇస్తున్నానో నేను ప్రేమను పొందుతున్నాను. అండ్ భావోద్వేగ నిగ్రహం గురించి చెప్పాలి అంటే, ఇమోషనల్ సొబ్రైటీ గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక వాక్యంలో, నేను ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చినప్పుడు సోబర్గా అవడానికి ఏవైతే చర్యలు చేపట్టానో, కార్యాచరణ చేశానో, అది ఈ రోజుకి చేస్తూ నేను నా పయనంలో ముందుకు సాగుతున్నానా లేదా. సో అక్కడితో నా షేరింగ్ ముగించుకుంటానండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ అని ఆవిడ షేరింగ్ చెప్పి ముగించుకున్నాను.